सत श्री अकाल दर्शकों, मैं अमृता मैदान तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां इस खास शो विच। दर्शकों, अज एक बार फिर तो साडे नाल मौजूद ने पंजाब दे सब तो पहले माइक्रो न्यूरो सर्जन ते स्पाइनल सर्जरी दे माहर डॉक्टर राजेश पसरीचा जी। डॉक्टर साहब, पिछली बार असी तुहाडे तो स्पाइनल सर्जरी बारे, डिस्क दी प्रॉब्लम्स बारे, सर्वाइकल बारे, माइग्रेन बारे बहुत सी जानकारी लई सी, पर अज असी तुहाडे तो ब्रेन दे रिलेटेड बहुत सी जानकारी लेना चाहांगे। बिल्कुल जी, वेलकम। डॉक्टर साहब, सब तो पहले जदों तुसी न्यूरो सर्जरी दी पढ़ाई कीती, उस समय दे इलाज विच ते हुण दे समय दे इलाज विच कितना को फर्क है? अमृता जी, मैं न्यूरो सर्जरी अज तो 30 साल पहला कीती सी जी। उदों इंडिया दे विच 200 न्यूरो सर्जन सीगे। 200 न्यूरो सर्जनस बहुत थोड़े ने एक 100 करोड़ दे देश वास्ते, और इस करके उदों दी पढ़ाई दा जिहड़ा ज़्यादा मतलब बेस सीगा वो सीगा ट्रॉमा नू मैनेज करना। सिर दियां सट्टां, रेलवे एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स, फॉल्स, बंदे हाइट तो डिग जाते सी, ते इन्हां सारियां चीज़ां वास्ते न्यूरो सर्जनस नू ट्रेन किया जाता सी। इन्हां 200 दे विचों भी घੱਟ तो घੱਟ 25-30 ਤਾਂ आर्मी दे बंदे सीगे ਜਿਹੜੇ आर्मी दी न्यूरो सर्जरी यानी सिर दियां सट्टां नू मैनेज करते सी। सो उस वेले दा टाइम फर्क सीगा। उस तो बाद समा बदलिया, चीज़ां बदलियां, CT स्कैन आया, MRI आई, एंजियोग्राफी आई, DSA आई, ऑपरेशन टेबल्स इलैक्ट्रॉनिक होए, माइक्रोस्कोप आया, एंडोस्कोप आया, किन्ना ही कुछ बदल गया। हुण अज दा जिहड़ा न्यूरो सर्जन है वो सिर दियां सट्टां दे इलावा होर बहुत कुछ भी नाल नाल करदा है, जिवें कि ब्रेन ट्यूमर्स दा माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन दे नाल इलाज करदा है। जिवें कि स्पाइन बारे मैं तुहानूं उस दिन दस्सिया असीं किस तरह इंस्ट्रूमेंटेशन दे नाल, टाइटेनियम दे स्क्रू रॉड्स दे नाल टुੱਟੀ रीढ़ दी हड्डियां नूं जोड़ सकदे हां। असीं किस तरीके नाल डिस्क नूं बिना कोई चीरा दित्तियां या 1 सेंटीमीटर दे चीरे चों माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप दे नाल डिस्क कढ सकदे हां। सर्वाइकल स्पाइन यानी कि रीढ़ दी हड्डी दी गर्दन दे हिस्से दा इलाज माइक्रोस्कोप नाल कर सकदे हां। सो काफ़ी फर्क पिया। जिथे असीं 8 ਤੋਂ 12 घंटे ਦੀਆਂ सर्जरीज आम करते सी, अज वो सारियां सर्जरीज 3 ਤੋਂ 4 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 7 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। बल्कि मैट्रोपोल्स दे विच, दिल्ली दे विच तां जिस तरह 200 के करीब न्यूरो सर्जनस है, बॉम्बे 200 ने, पर हालांकि पंजाब च इन्ना नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जिहड़े भी लोग पूरी ट्रेनिंग लैंदे ने वही अपने अपने शहरां दे विच आंदे ने। जिस तरह कि मैं बॉम्बे तो फॉरन तो ट्रेनिंग लैके ही पंजाब वापस आया और लुधियाने तो फिर हुण जलंधर आया। सो इस तरीके नाल न्यूरो सर्जरी बदली है। हर शहर दे विच सानू ब्रेन दियां ते रीढ़ दी हड्डी दियां समस्यावां दा इलाज ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1990-91 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮਲੈਸ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ USA ਗਿਆ। ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਹੋ। ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਦੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈਡੇਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਰ ਦੁਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਜਾਂ ਖੁੱਲਣ ਹੀ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੂੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪੀਲੈਪਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਰਸ ਯਾਨੀ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਟ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟ ਆਵੇ, ਸਿਰ ਦੁਖੇ, ਉਲਟੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਕਵਾ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਔਸਟਰਟੈਗ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀਡਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 700 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਟੀਰੀਓ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਟੀਰੀਓ ਤੇ ਟੈਕਸੀ। ਸਟੀਰੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੀ x, y ਤੇ z ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੇਮ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈਡ ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਰੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਟਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯਾਨੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੁ ਜਿਹੇ ਛੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਦੀ ਫਰੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ? ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ, ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੋਪੜੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਰਸ ਔਰ ਕ੍ਰੇਨੀਓਟੋਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਯਾਨੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਵਿਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ, olfactory ਨਰਵ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਗਾਇਨੀ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿੰਦੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਕਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ।
ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਰ ਜਿੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 1000 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾलेंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 100% ਨੇ? ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 99.9% ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ, ਸੱਜੀ ਬਾਹ, ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ XYZ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹਨ ਤਿੰਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ 100% ਹੈ, ਪਰ 0.1% ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਰੀਜ਼ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਜੈਮਿਨਲ ਨਿਊਰੈਲਜੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਈਜੈਮਿਨਲ ਨਿਊਰੈਲਜੀਆ ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਹਾਫ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵਰਗੀ ਦਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਜੈਮਿਨਲ ਨਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਈਜੈਮਿਨਲ ਨਰਵ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਉੱਪਰ V1, ਥੱਲੇ V2, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ V3। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਈਜੈਮਿਨਲ ਨਿਊਰੈਲਜੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।